नमस्कार दर्शक बंधु चिंतन टीवी आउ एक नुआ भिडियो को आपण मानक स्वागत। सर्वप्रथम आपण मानक सावित्री व्रतर हार्दिक शुभकामना। खास करी सेही माँ और भौणी मानक जो माने एही सावित्री व्रत को धारण करिसंती। आम आशा करुचु लक्ष्मी नारायण कृपारु आपण मानक सुख एवं समृद्धि प्राप्त हेबो। ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे एही सावित्री व्रत करा जाए। एही दिन सुहागिनी नारी माने बर गछरे पूजा करी सावित्री एवं सत्यवानंकर पवित्र कथार श्रवण करिथांती एवं पालन मध्य करिथांती। एही सावित्री व्रत कथा सुनिबा द्वारा एवं पालन करिबा द्वारा आपण मानकर वैवाहिक जीवन एवं जीवन साथीर जीवन रे आसुथिबा जे कोनसी संकट टळी जाय थाए। तेबे आसंतु एही सुंदर वीडियो माध्यम रे मु आपनकु सावित्री एवं सत्यवानंकर संपूर्ण व्रत कथा सुनाइबी। तेणु कथा को संपूर्ण शुणा को अनुरोध। आ कमेंट रे नारायण नारायण बोली निश्चय लिखंतु। पूर्व कालर कथा। भद्र देश रे अश्वपति नाम जड़े धर्मात्मा एवं सत्यनिष्ठ राजा राजत्व करुथिले। से बहुत परोपकारी एवं सदाचारी थिले। सबु सुख संपद थिले मध्य तांको मनरे सर्वदा गोटे दुख रहि जाउथिला। से दुख हेउची जे तांकर कोनसी संतान नथिला। तेणु से गोटे संतान प्राप्ति इच्छा विभिन्न ज्ञानी पंडित मानकर सहमति रे भगवती सावित्री देवी आराधना कले। आउ से आराधनार प्रभाव रे किछि दिन परे तांकर कोଳରେ एक कन्या संतान प्राप्त हैला। सावित्री देवी आराधना जोगु एही कन्या संतान प्राप्त होइथिबारु से कन्यार नाम रखागला सावित्री। सावित्री सर्वगुण संपन्ना थिला एवं सावित्री जेते जेते बड़ हैला तार बुद्धि तार रूप एवं तार संयम को देखि समस्ते आश्चर्यचकित हो जाउथिले। जेतेबेले सावित्री विवाह योग्य हैला सेतेबेले राजा अश्वपति तांकु स्वयं बर खोजिया पई अनुमति देले। सावित्री मध्य पितांकर आज्ञा नहीं एक धर्मयात्रार शुभारंभ कले। एहा पर से बण जंगल एवं विभिन्न स्थान मान बुलिबाकु लागिले। बहु मुनि ऋषिक आश्रम को मध्य गले। शेषरे बनरे भ्रमण करुथिबा समय रे तांकु सत्यवान भेट हेले। सत्यवान थिले जड़े बनवासी तपस्वी राजा जुत्तसेनंकर पुत्र। दुर्भाग्यवशत तांको पितांकर राज्य हराई देथिले। आ तांको माता पितांकर दुष्टि शक्ति मध्य चली जाइथिला। तेणु सत्यवान तांको माता पितांकर सेवा करुथिले। आउ जंगलरु काठ काटी तांकर जीवन अतिबाहित करुथिले। सत्यवानंकर चेहरार तेज तांकर सेवा भावना आ सद्गुण को देखि सावित्रीकर हृदय सत्यवान सहित जोड़ी होइगला। एहा परे सावित्री तांको महल को आसी तांको पिता को सत्यवान विषय कहिले। सावित्री एवं तांकर पिता ही विषय कथा होतिया बेले से समय नारद मुनि तांको पाखरे आसी पहुंचिले। एही विषय नारद मुनि पचारिबारु सावित्री कहिले जे महाराज जुत्तसेनंकर आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मु मोर पति भाव में स्वीकार करिनेछि। तीन लोकर भ्रमण करुथिबा नारद मुनि जेतेबेले सत्यवानंकर भूत भविष्य आ वर्तमान देखिले से कहिले, हे महाराज आपणकर कन्या बरपात्र खोजिबारे बहुत परिश्रम करिसंती। सत्यवान मध्य सबु दृष्टि बहुत उत्तम अटंती। से जणे गुणवान आ धर्मात्मा व्यक्ति अटंती। आ पुत्री सावित्री पाई से सबु प्रकार मध्य जणे योग्य वर अटंती। किंतु एथिरे एक बहुत बड़ दोष रही जाउची। सत्यवान अल्पायु अटंती। आ मात्र गोटे वर्ष भितर तांकर मृत्यु निश्चित अटे। नारद मुनिक ठारू ए सब कथा शुणी महाराज अश्वपति चिंतार पड़गले। सावित्री पिता को एभली चिंतित अवस्था देखि पचारिले, पिताश्री आपण कौन चिंता करुछंती? महाराज कहिले, पुत्री तुमे जो सत्यवान को निज बर रूप में स्वीकार करिछ तांकर आयुष बहुत कम अटे। पिता एक कथा शुणी सावित्री कहिले, पिताश्री आर्य कन्या तांकर पति को केवल गोटे थर वर्ण करिथांती। सावित्री निश्चय करि नैथिले जे से गोटे थर जहाकु स्वीकार करिनेबे से ही तांकर पति हेबे। एही बळी भाबरे सावित्री सत्यवानंकर भविष्यत जानी मध्य तांकु विवाह करियाकु जिद्दी धरि बसिले। परिशेष रे सावित्री एवं सत्यवानंकर विवाह हेला। विवाह पर सावित्री तांकर पति एवं सासु ससुरंक सेवारे लागि गले। एहीपरि भाबरे देखु देखु गोटे वर्ष पूरा हेबाकु पाखई आसिला।
ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ପାଖେ ଆସୁଥାଏ ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧୀର ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଉପବାସ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ତିଥିରେ ସେ ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେପଟେ ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାନ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ସେଦିନ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ବ୍ରତ କରି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ବନକୁ ଗମନ କଲେ। ବନକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାନ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏତେ ଜୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ସେଠାରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ। ପତିଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସାବିତ୍ରୀ ବିଚଳିତ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଯମରାଜ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ନେବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଯମରାଜକୁ ଦେଖି ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଯମରାଜ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଏହିଠାରୁ ଆଗକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର ପତିଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଦିଅ ଏବଂ ଏଠାରୁ ଫେରିଯାଅ। ସାବିତ୍ରୀ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଯମରାଜ, ମୋ ପତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ଏହା ହିଁ ଏକ ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ଧର୍ମ ଅଟେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଯମରାଜ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ହେ ଯମରାଜ, ମୋତେ ଏହି ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଆଖି ଯେମିତି ଭଲ ହୋଇଯାଉ। ଯମରାଜ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଯମରାଜଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଯମରାଜ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଏହା ହିଁ ବିଧିର ବିଧାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହିଠାରୁ ଫେରିଯାଅ। ଯମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଯମରାଜ, ମୁଁ ମୋର ପତିଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି କଥାରେ ଯମରାଜ ପୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ବର ମାଗିଲେ ଯେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ହରାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଯମରାଜ ପୁଣି କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା କହି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଯମରାଜଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଦେଖି ଯମରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ସତୀ, ତୁମେ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ତିମ ବର ମାଗିନିଅ। ସାବିତ୍ରୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଭାବରେ କହିଲା, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ମୋତେ 100 ପୁତ୍ରଙ୍କର ମା ହେବା ପାଇଁ ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଯମରାଜ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହି ବରଦାନ ମୁଁ ଦେଉଛି ତେବେ ଏହାର ପତି ଜୀବିତ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଆଉ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ କହିଲେ, ହେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମର ପତିବ୍ରତା ଭକ୍ତି ଆଉ ଧର୍ମପରାୟଣତା ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ହେ ପୁତ୍ରୀ, ମୋର ଏହି ବରଦାନରେ ତୁମର ପତି ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ ହୋଇଯିବେ। ଏହାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଯମରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆଉ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏହାର କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଜୀବନର ସଞ୍ଚାର ହେଲା ଏବଂ ସେ ଉଠିକରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସାବିତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ମନେ ମନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ହରାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପତିବ୍ରତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମ କାରଣରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କଥା ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଇଥାଏ ଯେ ନାରୀର ଧର୍ମ, ପ୍ରେମ ଯଦି ସତ୍ୟ ଆଉ ଏକନିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚିନ୍ତନ ଟିଭିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ ଟିଭି। ଧନ୍ୟବାଦ।